ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರಲಿರುವಂಥವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜರಿ ಸೇವಕರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 19 ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸಾಮ್ಸ್ 90. ಕೀರ್ತನೆ 19 ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈಮೇದಾಸ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಅಸ್. என்ன ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೊದಲ ವಚನ ಅವರು ಪಡಿಪಾರ, அடுத்த ವಚನ ನೀವು ಪಡಿಕ போறீங்க. ಮೊದಲ ವಚನವನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು. 19 ಕೀರ್ತನೆ 19. ಆಮೇನ್. 19ನೇ கீர்த்தனை ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. சங்கீதம் 19 நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். நான் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம். அப்படி நம்ம சேர்ந்து சத்தமாக முடிஞ்ச அளவு மாஸ்க் போட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுடைய சத்தம் கேட்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. சங்கீதம் 19. வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது. பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது, அறிவை தெரிவிக்கிறது. அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை, வார்த்தையும் இல்லை, அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை. ஆகிலும் அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும் கடைசி வரைக்கும் அவைகள் பூமி. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. அது தன் மணவரையில் இருந்து புறப்படுகிற மணவாளனை போல் இருந்து பராக்கிரமசாலியை போல் தன் பாதையில் ஓட மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது. அது வானங்களின் ஒரு முனையிலிருந்து புறப்பட்டு circuit to the other end of them. There's nothing hidden from its heat. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாய் இருக்கிறது. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றென்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாய் இருக்கிறது. They are more desirable than the gold, yes, much more than fine gold. Sweeter also than the honey and the drippings of the honeycomb. அன்றியும் அவைகளால் உமது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன், அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறதினால் மிகுந்த பலன் உண்டு. Who can discern his error, acquit me of the hidden fault? 13வது 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியனை விலக்கி காரும், அவைகள் என்னை ஆண்டுக்குள்ள ஒட்டாதிரும். அப்பொழுது நான் உத்தமனாகிய பெரும்பாதகத்துக்கு நீங்களாயிருப்பேன். எல்லாரும் சேரி ஓதிக்கொள்ளனா. என் கண்மலையும் என் மீட்புறமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானங்களும் சமூக பிரீதியாயிருப்பதாக. The heavens are telling the glory of God and the expanse is declaring the work of his hands. ஆண்டவரை வந்துட்டு the creation வந்து ஓயாமல் ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருக்குது. நம்ம we are joining with the creation and the angels and we say Lord thank you Jesus. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಫಾದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ಗೂ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆಂಡವರು ನಮ್ಮ ತಿರುಪ எழுந்து நின்று ஆண்டவரை துதித்து நம்ம பாடலாம். ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ದೇವರು ನನಗೆ, ದೇವರು
ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು பயமில்ல. போன வாரம் ஒரு நடிகர் ஒருத்தர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். ಕಳೆದ ವಾರ ಒಬ್ಬ ನಟರು ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. அவர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல அவர் ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டு 1 கோடி பேருக்கு மேல அவரை ஃபாலோ பண்றாங்க. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು 1 ಕೋಟಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದ್ರು. அவருக்கு வேணுங்கிற பணம் எல்லாமே இருக்குது. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ஆனாலும் சம்திங் அவர் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு இதை அவர் ಆದರೂ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. அதாவது நிறைய நேரத்துல நம்ம கலங்கி போறது உண்டு. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದುಂಟು. ஆனா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? என்ன நமக்கு இழந்து போனாலும் ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡುವಾಗ நம்ம இழந்ததெல்லாம் மீட்டுக்கொள்ளலாம். ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೋಬ சொல்றான், வெறும் கையாய் கடந்து போனேன். ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ஆனா என் இரு பரிவாரங்களோடு நீர் அழைத்து வந்தீர். ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 2ರಷ್ಟು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். ಯೋಬನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ஆண்டவரை விட்டு விடவில்லை. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு துருகமா இருக்கும்போது நீங்க ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಗವಾಗಿರುವಾಗ நீங்க ஜெயம் கொண்டு நீங்க இருப்பீங்க. ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ. ஹalleluya. ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಡಿಸುವನು ನನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕೈಲವ ಹಚ್ಚುವನು. ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಡಿಸುವನು. ನನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕೈಲವ ಹಚ್ಚುವನು. ಜೀವಮಾನವಲ್ಲ ಶುಭವ ನೀಡುವನು. ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಕಡಲಲ್ಲಿ சொல்லுமானவர் என்ன நான் கலங்க போறதில்ல. ஆண்டவரே நீர் ஒருவரை நோடு இருந்தால் போதும், எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை. கடலಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು கடலಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಹಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯವನ ಬರಮಾಡುವ. ಹಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯವನ ಬರಮಾಡುವ. ಯವನ ಬರಮಾಡುವ ದೇವರು ನನಗೆ
ಸಮುದ್ರಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. மனிதருக்கு அநேக காரியங்களை குறித்து ஒரு பயம் இருக்கு. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಭಯ ಉಂಟು. ஒருவேளை எதிர்காலத்தை குறித்ததா இருக்கலாம், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿರಬಹುದು, ஒருவேளை நம்ம பிள்ளைகளை குறித்த காரியமாக இருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. பட் இந்த வேளையில இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மளை பலப்படுத்துகிறது. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நம்ம கலங்க வேண்டிய அவசியம். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. நம்ம ஆண்டவர் தான் அற்புதங்களை செய்கிறவர். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர். இஸ்ரேல் ஜனங்க செங்கடலை கடந்த பிறகு அவங்க ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾದು ಹೋದ ನಂತರ ஆண்டவர் இப்படியா அழைத்தார்கள். ದೇವರು ಹೀಗೆ they praised him. ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. Okay. Sorry. ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர், சேரக்கூடாத பொழியில் இருப்பவர். ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர், சேரக்கூடாத பொழியில் இருப்பவர். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். நீ மூச்சு விட்டால் கடலை பிளந்து நிற்கும். நீ சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும். நீ மூச்சு விட்டால் கடலை பிளந்து நிற்கும். நீ சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். ஒரு காற்றை அனுப்பி கருணை கொடுப்பி, கல்லை பிளந்து தண்ணீர் தருவி. ஒரு காற்றை அனுப்பி கருணை கொடுப்பி, கல்லை பிளந்து தண்ணீர் தருவீர். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எல்லாமே மாறி போகும். என் நெருக்கமெல்லாம் தூரம் ஓடி போகும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எல்லாமே மாறி போகும். என் நெருக்கமெல்லாம் தூரம் ஓடி போகும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். உமக்கு உதவி தேவையில்லை, நீரே பெரியவர். உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும். ஆண்டவரை பார்க்க ஒரு செஞ்சுரியன் ஒருத்தன் வந்தான். ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಬಂದನು.
அவன் வந்து ஆண்டவரே நீர் அவனுடைய ஊழியக்காரனுக்காக வந்து ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டுக்கொண்டான். ಅವನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು, ஆண்டவரೇ நீர் எங்க வீட்டுக்கு வரக்கு நான் பாத்திரம் அல்ல, ದೇವರೇ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ என்னுடைய ಹೇಳಿ, ஊழியக்காரன் சுகமாவான். ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ. ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಿದೆ. ஏசாயா 55 இப்படியாக சொல்லுகிறது. ಯೆಶಾಯ 55 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, This word will not return back empty without fulfilling the purpose for which it has been sent. ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. விசுவாசத்தோடு நாம கேட்போம், ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை என்னோட வாழ்க்கையில ನಾವು பேசுங்க. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣವಾ, ದೇವರೇ Speak a word over my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. என் சூழ்நிலைகள் மாறும், ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ, ஒரே நிமிடத்துல காரியங்கள் மாறும். ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾರ್ಪಡ್ತವೆ. என்னோட ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமுள்ள வார்த்தை. ನನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಲವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು. யோபு அவனுடைய அவ்வளோ பிரச்சனையில் அவன் சொல்றான். ಯೋಬನು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ வந்து அவன் வந்து நீ பாவத்தினால தான் இவ்வளோ ಇದು பண்ற அப்படிங்கிறான். ಅವನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. மனைவி சொல்ல ஆண்டவரை சபித்து மரித்து போய்விடு ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಳು ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಶಪಿಸಿ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. யோபு சொல்றான் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார். ಆದ್ರೆ ಯೋಬನು ಹೇಳಿದನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. அதாவது ஒருவேளை எல்லாம் போனாலும் நான் ஆண்டவரை துதிப்பேன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? சாத்தான் இடத்தில் நற்சாட்சி சொன்னார். ಯೋಬನನ್ನು ಕುರಿತು ಸೈತಾನನ ಬಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ದೇವರು. Don't forget your focus on God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಡಿ. Maybe you are going through a lot of troubles. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. But ஆண்டவர் மேல வைத்து உங்க பார்வையை மாற்றி விடாதீங்க. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. சொல்லுவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. எல்லாம் சரி ಹೇಳೋಣ, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. எல்லாம் சத்தமா சொல்லும், நம்புவேன் என் இயேசுவை, நம்புவேன் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. ஆண்டவரே நம்பிக்கை பாத்திர நீரே, நம்பிக்கை நாயகனே, you are a faithful God.
அதிகாரத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ರೋಮ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆபிரகாம் அந்த ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை பார்த்தார். ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ அவருடைய தேகத்தை பார்த்தார். ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿದರು. He compared both the things. ಎರಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. But he believed in God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರು. என் ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன்னோட சந்ததி நான் வந்துட்டு உன் மூலியமாக இந்த உலகமே ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனா அவரோட உடம்புல அவருக்கு எந்த ஒரு சக்தியில ஒரு குழந்தை கொடுப்பதற்கு, ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವುದಕ್ಕಾದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவரோட வாக்குத்தத்தம் அதை நம்பினார். ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿದರು. வாக்கு தந்தவர் வாக்கு மாறாதவர். ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದವರು. ஒருவேளை உங்க சூழ்நிலை எதுவுமே முடியாதுங்கிற இருந்தாலும், ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದ್ದರು, வாக்கு தத்தத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದವರು அவர் ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. மனிதன் அல்ல, மனம் மாறுவதற்கு அவர் மனிதன் அல்ல. ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. He is the King of Kings. ಅವರು ರಾಜಾಧಿರಾಜ. ஒரு வார்த்தையில எல்லா காரியங்கள் மாறி போகும். ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. சொல்லுமா, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. சத்தமா சொல்லுவோம், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. மட்டுமே நம்புவேன். நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. முதல் ஸ்டான்ஸை மறுபடியும் பாடுவோம். நான் நிற்கும் மேலாய் குறைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி மேலாய் குறைந்து அழிந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றால், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. சொல்லுமா, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. ஆண்டவரே, உம்மை மட்டுமே நம்புவேன். நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. பரலோக தேவனே, பரக்கிரமசாலியே, சகலவ ஆள்பவனே, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಕಲವ ಆಳ್ವವನೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೇ, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ಹೊಗಳುವೆವು, ನಾಮಿಸುವೆವು, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ಹೊಗಳುವೆವು.
ಒಂದು ಇಲ್ಲ, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமிಲ್ಲ, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. ஆண்டவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை. ದೇವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವ வல்லமுள்ள தேவன், ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ஒருவேளை உங்களை கலக்கி உங்களை கலங்கடித்துக் கொண்டிருக்க காரியத்தை ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ஆண்டவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுப்போமா? ದೇವರ ಬಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣವಾ? There are things in your life which can be controlled by you. ನೀವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ There are ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. things which are uncontrollable, it's beyond your control. ಆದರೆ ನೀವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಾಗದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. To commit everything to God ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. and release yourself from that bondage. ಆ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இந்த காலை வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த காரியங்களால கட்டப்பட்டு இருக்கிறீங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ You're ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. struggling with this. ನೀವು ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದರ ಜೊತೆ. ஆனா ஆண்டவரோட வார்த்தை இந்த காலை வேளையில நமக்கு தெளிவாக சொல்லுங்க. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ರಿ, I will give you rest. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ஆண்டவர் சமூகத்துல வந்து அமர்ந்து பாருங்க. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. ಇತ್ತ ನಾள் you handled those things and it was ಇಷ್ಟು ದಿನ a failure. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Give God, give it to God. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, You surrender to God. ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. You see the difference in your life. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையில எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி. ದೇವರೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ஆண்டவரே ಸ್ತೋತ್ರ. நீர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். ದೇವರೇ ನೀವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ உம்மை ದೇವರು. போல் ஒரு தெய்வம் ನಿಮ್ಮ இல்லை ಹಾಗೆ ரட்சகர். ಬೇರೆ ಯಾರು ದೇವರಿಲ್ಲ. ஆண்டவரே நீர் உன்னதர் பரிசுத்தராய் ದೇವರೇ இருக்கிறவர். ನೀವು ಉನ್ನತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ஒருவரும் ದೇವರು. சேரக்கூடாத ஒளியில வாசம் ಯಾರು செய்கிறவரே. ಸೇರದಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ராஜாதி ராஜாவாக ஆளுகை செய்கிறவரே. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು. ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறவரே. ಅಪ್ಪ, ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವೂ ಆದವನು. எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவரே. ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ. அவரே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரு புல்லை நீர் பார்த்துக் கொள்கிறேன். ದೇವರೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಇವನು ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ஆண்டவரே இன்னைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு அந்த புல் இல்லை. ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ஆனா அதை விட விசேஷமான எங்களை நீ கைவிட்டு விடுவீரோ? ದೇವರೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ஆண்டவரே ಬಿಡುವಿರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் சாயலிலே சிருஷ்டித்தீரே. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ உமக்காக எங்களை அழைத்தீரே, தேர்ந்தெடுத்தீரே. ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದರಲ್ಲ. ஆண்டவரே இந்த வேளையில் எங்கள் வாழ்க்கையை முழுமையாக உம்மிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ நீர் ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வீர். ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ. நீர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வீர். ದೇವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம். ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಬಿ ಸೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ சில ಕಾರ್ಯங்களுக்காய் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, பிரதியொன்று ஃபீல்டுகளும் ಏನಾಗಿದೆ, ஏறுபேர் ஆಗಿದೆ. நம்ம உலகத்தில் பக்கத்தில் காரியங்களை கவனிக்கும் பொழுது எல்லாமே நார்மல் அந்த இது மாறி எல்லாமே ஒரு வித்தியாசமாக ஆகிக்கொண்டு இருக்கிறது. ஒரே ஒரு மெயின் இது என்னென்னா, COVID-19 கொரோனா அந்த வைரஸ்னால் தமிழ்நாடு சிஎம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்க சொல்கிறாங்க, எப்போ கொரோனா ஒழியும் அப்படின்னு அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ கொடுக்குறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇವನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಹರಡ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತುಂಬ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ஆள்விக்கு ஒப்பிசி கொடுத்தா ಇದೆ. உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாடுகளையும் உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்த இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே பல விதத்தில் ஆண்டவரே தங்களுடைய எல்லா காரியங்கள் நார்மலை இழந்து, நார்மல் லைஃபை இழந்து ಆಂಡವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲame ಅಂದು ಪಲವಿಧ ಪ್ರಚನೆಗಳು, ಅನೇಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಅನೇಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಅನೇಕರ ವರಮಾನ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮುಗೀತದೆ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯವನಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ದೇವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆತನ ದಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಆತನ ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಯೆ ತೋರು ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರು ದೇವರೇ. ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಾಂಗಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಮರಣ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ಈ உலகத்தின் பல நாடுகளிலே அநேக லட்ச ஜனங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க சுகமடைந்து அவர்கள் வீடு திரும்ப வேண்டும். யாருக்குமே மரணம் நேரிடக்கூடாது. அமெரிக்காவில் பார்த்தா 12,32,943 பேர் இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பிரேசில்ல பார்க்கும்போது 4,50,826 பேர் இருக்கிறாங்க. ரஷ்யாவில் 2,34,358 பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம இந்தியாவில் 1,70,150 பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பாகிஸ்தானில் 1,04,780 பேர். பங்களாதேஷ், பிரான்ஸ் இப்படின்னு பார்க்கும்போது சில ஆயிரங்கள். நம்ம எல்லாரும் அவர்கள் மீது தேவ தயவு உண்டாகி கர்த்தர் அவர்களை சுகமாக்கும்படியாக, கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு ಆರೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡುಕಂಬಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಪಿಕಲಾಮ. ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯು, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಿಂದ ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ದೇವರು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ದೂತನು ಬಂದಾಗ ಐಗುಪ್ತ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅವರ ನೆಲೆಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು, ಆರೋಗ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? கரங்களெத்தி. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டிருக்கிறதால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? சிரிக்கிறீங்களா, இல்லை ஏதாவது உள்ளுக்குள்ளே திட்டிட்டு இருக்கீங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், கண்டிப்பாக நீங்கள் திட்ட மாட்டீங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த ஒரு நாட்களில் நம்ம இப்படி ஆராதிக்கிறோம். தேவன் நமக்கு தயவு கொடுத்துருக்கிறார். ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ஸ், நிறைய பேருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை. நிறைய பேர் கேட்டாங்க, இந்த மாஸ்காவது எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கவர்மெண்ட்டுடைய ரூல்ஸ் ஏதாவது இன்கேஸ்
அவங்க ஒரு வேளை ஏதாவது வந்து பார்த்து இதாச்சுன்னா ஒரு வேளை சீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கூட உண்டு. ஏன்னா சுச்சுவேஷன் அப்படி ரொம்ப ಮೋಸமாக இருக்குது. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಚம் ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ பண்ணிக்கோங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿರುವಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜಿಂಬದವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥವರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10:30 ಆ ಥರ 10:00 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 10:30 ತನಕ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಚರ್ಚ್ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೇರಿ ಬರೋದಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ದೂರದಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಬರುವಂಥವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹಾಡಿನ ಸಮಯ. ಪ್ರಿಯ ಜಿಂಬದವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியதே. எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியதே. எனக்காய் சுமந்தீரே, எனக்காய் பாவமானீரே, எனக்காய் மரித்தீரே, எனக்காய் உயிர் தெழுந்தீரே. எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் உன் கரம் என்னை நடத்தியதே. பள்ளத்தின் நடுவில் நான் நடந்தேன், அச்சத்தின் உச்சத்தை பார்த்தேன். ஒளியல்லா இருளில் நான் நடந்தேன், இயேசுவில்லா வாழ்வை நான் வெறுத்தேன். எனக்காய் மரித்தீரே, எனக்காய் பாவமானீரே, எனக்காய் மரித்தீரே, எனக்காய் உயிர் தெழுந்தீரே. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಗ್ರೇಸಿ ಅವಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ತನೆ ನೀವೇ ಅವಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಳೀಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಿದ್ದಾಳೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, 25th ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ವಿಸ್ಡಮನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಕರ್ತನೆ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು 60-100ರಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ஆமென், ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ஃபாதர்ஸ் டே. இன்னைக்கு வந்து தந்தையர் தினம். அதனால ஃபாதராக இருக்கிறவங்க, ஃபாதர்னா இந்த ஆர்சி ஃபாதர் அப்படி இல்லை, அதனால் இது தகப்பன் ஸ்தானத்தில் தேவன் வைத்திருக்கிறோம். இருக்கிற இடத்துல அப்படியே எழுந்து நின்று கொள்ளலாம். அவங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். ஆமென். ಇದು ஒரு ವಿಶೇಷமான ஒரு பொறுப்பு. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸಿಮಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ತಂದೆಯರು, ಫಾದರ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವಂಥ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು
ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇನ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿರಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಒಂದು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ತಂದೆಯರುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು ದೇವರೇ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆಯು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಬಲವು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲವಾದ ದೇವರ ಹಸ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯವರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇನ್. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇಸನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರು ಜರಿಯವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಸಂಗಡಮ ಇರಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೀರಿ. ಉತ್ಸಾಹ ಸಲಮ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. I will be speaking in English and Pastor will translate into Kannada. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay. So we are living in a very difficult times. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. There are a lot of questions. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ, but very few answers. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Lot of people are finding themselves in a very restless situations. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. And lot of people are taking extreme steps. ಅನೇಕರು ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಅಂತಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So they are finding it too difficult to cope up with the stress. ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. So today I am going to talk about faith under fire. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. Project ಆಗ್ತದೆ. Thank you. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ. Right. So our faith is under fire. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. Okay, what does it mean? ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? It's very difficult to trust God in these difficult times. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. Okay, so we are going to see on a series of trusting God in difficult times. ದೇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. So today we're going to see about the life of Job. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. Job lived a good and a godly life. ಯೋಬನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೇವ ಭಯವುಳ್ಳಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. God was blessing him so much. He was the richest man. ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು, ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದ. But Job had this fear in his life. ಆದರೆ ಯೋಬನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. What if something goes wrong? ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೋ? And what he feared came to pass. ಆತನು ಏನು ಭಯಪಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. Okay, I tell you, a lot of people would say when you follow God there is no trouble at all. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is a blatant lie. ಅದು ಭಯಂಕರமான ಓಪನ್ ಲೈ. ಅದು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ಪಟமான ಪೊಯ್. ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. God does not guarantee your life without problems. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ 16 John 16:33 says. ಯೋಹಾನ 16:36 ಹೇಳುತ್ತದೆ. 32 ಹೇಳುತ್ತದೆ. 33 ಓಕೆ. 16:33 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಪಡಿಕಲಾಮ? ಯಾರು ಹೋದನ? In this world you will have tribulation.
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು, but take heart, I have overcome the world. ಆದರೂ ಬಲಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. And he has promised us that he is with us always. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. See, let's imagine a small child. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Imagine the child is left alone in a room. ಆ ಮಗು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Suddenly the child is sleeping and suddenly he wakes up. ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ. And the moment first thing what she did, my parents are not there, she will start to cry. He or she will start to cry. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The moment she knows that mother is there, just the sound alone can give that assurance for the child. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ದಿಢ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. See, we need to come to God with that kind. We need to be fully assured that God is there with us no matter what the situations are. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು. Throughout the Bible we see the saints of God have been going through trials. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Paul is writing his trials in 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪೌಲನು ತನಗೆ ಆದಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. He is giving what are the kind of struggles that he went through. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾದು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ Daniel was thrown into the lion's den. ದಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹದ ಗೆಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. Can't God stop Daniel from throwing into the lion's den? ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹದ ಗವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ದೇವರು ತಡೆದಾಕಲಿಲ್ಲ. You understand? The later many people of the saints of God have been thrown into the lions. ಅನೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಸಿಂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ It's ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. not that God is not powerful to deliver us out of it. ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. It is not God's plan at that time. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ. God has kept something even beautiful for them. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು If you ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. read the church history carefully, ಇದನ್ನು ಸಭೆಯ ಗಮನ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. you'll see this beautiful thing. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. Many people were thrown into the wild animals. ಅನೇಕರು ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Many of them were burnt alive. ಅನೇಕರು ಜೀವದಿಂದ ಅವರು ಉರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. But they all joyfully, rejoicingly, they were singing songs while they were dying. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. So there will be difficulties in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು. And the main thing is that God's presence is our assurance. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದಿಢ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆಯಾ. But I want to tell you this one thing very clearly. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Can you turn your Bibles ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. to book of Genesis chapter 15. ಆದಿಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13th verse. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, will serve them, and they will afflict them 400 years. Come to chapter Exodus chapter 12. ವಿಮೋಚನ ಕಂಠ 12 Come to 40th verse. 40ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Exodus 12:40. ವಿಮೋಚನ ಕಂಠ 12:40. Of the children of Israel who lived in Egypt was 430 years. ஆபிரகாம் காண்டவர் எத்தனை வருஷம் இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 400. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು? 400 வருஷம் இருப்பாங்க அப்படின்னா. 400 ವರ್ಷಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எத்தனை வருஷம் அவங்க எகிப்தில் இருந்தாங்க? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು? 430 ವರ್ಷம். 430 years. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ. Who is responsible for this 40 years? ಆ ಒಂದು 30 years extra. ಆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? Is God unfaithful? ದೇವರು ಅವನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರಾ? Didn't God why are you not keeping your words? ದೇವರು ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ? The plan for God, the reason is why there's a 30 years delay. ಯಾಕೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ತಡವಾಯ್ತಂದ್ರೆ Because of our man Moses. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಸೆಯಿಂದ. God's plan for Moses in the wilderness is only 10 years. ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು.
But Moses didn't learn his lessons in those 10 years. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೋಸೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. See, it is during these trials God will mold you into the person he wants you to be. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. So take this as an opportunity to align your life in the will of God. ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. The moment God's plan that of forming you or molding you is completed, ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ immediately the things will change. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. But we are so resisting to God's plan in our life. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. Like Moses, we are putting it off. ಮೋಸೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. 30 years was wasted. 30 ವರ್ಷಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. How many of us are wasting our life? ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? If you, for example, you want to go from point A to point B. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ If you know the route, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. you'll go very easily. ನೀವು ಆವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. If you don't know the route, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಾಗ you will go from every other place, you will never reach the ನೀವು destination. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Many of us are wandering like this. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ Many of us are wandering like this. ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡುವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So when we are going through trials, remember that God wants to do something in my life personally. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿರಿ. Lord, what do you want me to learn? ದೇವರೇ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ Lord, what do you want to speak to me? ದೇವರೇ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸ್ತಿ, Be open. ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ. And then you will see the difference. ಅವಾಗ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು So ನೋಡ್ತೀರಿ. Job learned 6 things. ಯೋಬನು 6 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ. Learned he 5 things in his thing. ಆತನು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ. Okay, first thing he learned was there is no area in life that is safe. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. You take anything in this world, your job is not secure, your life is not secure, nothing is secure in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲಸ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅದು ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ. Job was a somebody, ಯೋಬನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ, he became a nobody. ಆತನು ಏನಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. He had everything. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. Then he as a person, he had nothing. ಆತನು ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ಏನಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ. So there is nothing in your life which you can think, okay, I have a life insurance. Imagine, let's say you have a life insurance. ಈಗ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. They will give you a paper, உங்களுக்கு life insurance இருக்குன்னு ಸೈನ್ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But that will only take effect if you die. ಅದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಬೇಕು, ಸತ್ತರೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Your life, once it dies only, once it goes away, then only that insurance will come to effect. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೋದ ಮೇಲೇನೆ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Also ಬರ್ತದೆ. just keep on paying the thing. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. The health insurance what you pay, it only applies when you lose your health. ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. So whatever the things which we think, okay, it is going to help me, it is not going to help you at ಈ any ಒಂದು time. ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ That's the ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. first thing Job learned. ಯೋಬನು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ. He lost his property, he lost his family, he lost his health also. ಆತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ. Secondly, he learned ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು that God's purpose is not to break us but to help us to grow. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿದಾಕುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ It's ಮಾಡುವಂತ. not to just condemn us rather than to build us up. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿದಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. So until and unless we understand this thing, we will never see God's work in our life. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Always the great lessons are learned when you are going through a tough time. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ. Any time when you're having a very rough, for example, we will learn a lot of lessons when you're going through rough time as a family or as individuals. ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ. You will know
your people around. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. You will discover who you are. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. You will discover what you want. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. See, now everything is open, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರೆದಿದೆ, but people are not going anywhere. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. People don't have money or anything. ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. All the extravagant things we used to spend, we have cut down. ಎಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ The ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. things which we thought is very, very important, we have just thought, okay, these are not important now. ಈಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. We have organized, altered our priorities. ನಾವು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, we saw about the Daniel and his friends and Daniel and other saints of God. ದಾನಿಯೇಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. None of them experienced God so intimately than when they were going through the trials. ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಹೊರತು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನ್ಯನತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The third thing what we see here is ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, Job understands ಯೋಬನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, that God's plans and purpose are beyond my understanding. ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿರುವಂಥದ್ದು. Isaiah 55:8 says, ಐಸಾಯ 58 58 ಹೇಳುತ್ತದೆ, 55:8. 55:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. என் நினைவுகள் உன் நினைவுகள் அல்ல, என் வழிகள் உன் வழிகள் அல்ல. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಲ. As far as heaven is high above, so far is my thoughts above you. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆ. We cannot understand the mind of God. ನಾವು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು His ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. plans are so great. ಆತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದುದು. Just there was this one boy who asked me, Anna, why am I not able to understand God? ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The clearest illustration I can give him is, ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, for example, I have a dog in my house. ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am very upset about something. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. Okay, can the dog understand what I am thinking? ಆಗ ಆ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ Can it ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ? understand whatever I'm going through? ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ It ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? will just come and play around my legs. ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡಾಡಿ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Because that level of intellect for the dog and me are entirely different. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಆ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. If dog wants to interpret my mind, ಒಂದು ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲು it ಬಯಸಿದ್ರೆ, will only interpret with other dogs. It will compare with other. If the dog is very angry, it means it didn't get the bone. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಾಯಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಿದೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೆ ಎಲುಬು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. So he will think, okay, my master also didn't get the bone, that's why he's very angry. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತದೆ. It's just like that. God's ways are far more beyond. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. If you read Job 38 and 39, ಯೋಬ 38-39 ಓದುವಾಗ God asked Job 49 questions. ಯೋಬನಿಗೆ ದೇವರು 49 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Some of the questions are very sarcastic. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ, Kindle. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Were you there when I was creating all this world? ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಪಾತಿರ್ಪಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ He ಹೇಳ್ತಾರೆ. was trying to make Job understand that I am not as you think. ದೇವರು ಆ ಯೋಬನು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Okay, so if you don't understand God's ways, no problem. ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. But trust Him. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ. Okay, the next thing, Job learned that God is totally sovereign over his life.
ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He is in control. ಆತನು ಆತನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Many times, oh, he's not in control. We might feel like that. ಅಯ್ಯೋ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. Oh, God is not sending me manna from heaven. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಮನ್ನವನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. God is not parting the Red Sea. ಓ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. But each and every day, ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳು God is working in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The problem is our spiritual eyes are not open to see the work of God around us. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because our eyes are not opened. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. When your spiritual eyes are opened, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೋ you will see the work of God in everything. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಲು You will see ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. the work of God in every person whom you see. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Okay? And finally, ಅಂತಿಮವಾಗಿ he realized that in the end God will work everything beautifully. ಆವಾಗ ಆತನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ He ಎಂಬುದಾಗಿ is in ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. control. So when he is in control, he will finish everything. ಆತನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He is a God who can finish everything. ಈಗ ಆತನೇ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ದೇವರು. Philippians 1:6 says like this. ಫಿಲಿಪಿಯ 1:6 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Can somebody read? ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಓದೋಣ. The God who began the good work in you. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. He will complete it. உங்கள் ஆரம்பித்த அந்த கிரியை, please. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ He will take it to the end of. He'll complete it. ಆತನು ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. He is a God of completion. ಆತನು ಮುಗಿಸುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ದೇವರು. Whatever is not right in order in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಯೋ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆಯೋ, when the word of God comes into your life, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ when ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ you let the word of God when you allow the word of God to work in your life, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಾಗ, when you obey the word of God in your life, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು you ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ will see the change it can bring into your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. Let the word to work in your life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So when Job learned all these lessons, ಯೋಬನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ. what did he do? ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? What did he do? ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? Okay, he experienced God. First thing he did was he repented. Can we read Job 42 verse 6? ಯೋಬ 42:6 ಓದೋಣ. I abhor myself and repent in dust and ashes. He repented. The first thing he saw God's glory and said, Lord, I am sorry. I repent for the sins I committed. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲದಾಗಿ ಆತನು ಮನ ತಿರುಗಿದ, ದೇವರೇ ನಾನು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ. ஆண்டவர் யோபோட 4 அதிகாரம் பேசுறாரு. ಯೋಬನ ಸಂಗಡ ದೇವರು 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. And after the Job, the first verse, what Job spoke to God? ಅವಾಗ ಯೋಬನು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? Job 42 verse 2. ಯೋಬ 42ನೇ ಅದೇ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, I know that you can do everything, and that no purpose of yours can be withheld from you. I know that you can do all things. ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. No one can thwart your plans. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. When you realize how great his God is, ಓ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಮಹೋನ್ನತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. he saw how small he is. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ When he ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. saw how holy God is, ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ he saw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. how sinful he is. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಣವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. How sinful ಪಾವಮಾ இருக்கும். ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಪಾಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. First thing we need to do when you experience God is we need to repent. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮನ ತಿರುಗಬೇಕು. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ there was a revival in him. ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವು ಉಂಟಾಯಿತು. Okay, if you see that the same Job started he started praying for others. ಆತನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. Okay, God accepted Job. ದೇವರು ಯೋಬನನ್ನು ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. Okay, next thing what we see is there was a restoration in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. 10வது ವಚನ இப்படியாக சொல்லுகிறது. ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, The Lord restored his fortunes.
ಯೋಬನನ್ನು ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಆತನು ಕಟ್ಟಿದನು. and increased Job twofold. ಯೋಬನಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು, ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟು ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. Joyce Meyer says like this: ಜಾಯ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, God will give you double for your trouble. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Double for your trouble. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay. Double trouble ಅಲ್ಲ, double the trouble ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಬಲ್ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So whatever he had in the beginning, God restored him, and it was even more. ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And it led to a reflection. He reflected on things. ಆತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೀರಿದ. He had 10 more children. ಆತನಿಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. And the children's names were very unique. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. The first girl, he called it a Jemima. ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಜೆಮೀಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ. You know what Jemima means? ಜಮೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? It is a day or dove. ஒரு பகல் இல்லாட்டினா ஒரு ಒಂದು 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 ಹಗಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ. So till the time Job had darkness in his life, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. he had all turmoil in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. But now it is daytime. ಈಗ ಆತನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. It is a time of peace. ಆತನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. So ಅವನ பொண்ணு கூப்பிடும்போது ஜெமிமா அப்படின்னு கூப்பிடும்போது எனக்கு ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மாற்றி விட்டார்னார். ಈಗ ಜೆಮಿಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗಲೇ ಅವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Kezia means, ಗೆತ್ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, Kezia means fragrance. ಗೆತ್ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ, Okay. ಪರಿಮಳ. Okay, fragrance. ಪರಿಮಳ. So God removed the sorrow and gave him a fragrance in his life. ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಹಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ದುಃಖದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆತನ ಒಂದು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. Karen Hapuch means, Karen Hapuch ಮೂರನೇ ಪೊಣ್ಣೋಡ ಪೇರು. ಮೂರನೇ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆರಣ. Kerana. Okay, Karen Kerana. Hapuk means colorful. Okay, it's a colorful, it's a kind of a box of eye paint. Adenana, when Moses came back from the mountain, his face was glowing. ಈಗ ಮೋಸೆಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆತನು ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಆತನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತ್ತು. That is what it means. ಅದೇ ಇದರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ. God replaced his wretchedness with his glory. ದೇವರು ಆತನ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. Every time he called his children, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಾಗ it was reflection of how God's dealing in his life. ಅವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ತಿರುಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. What is our response to God? ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ? When Job realized, when he learned the lessons through the suffering, ಯೋಬನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಂಡ, he responded. ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. And God changed the situation. ದೇವರು ಆತನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. At this moment, the Spirit of Lord is just telling me, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, some of us are resisting God's voice for a long time. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. My dear friends, don't Yes. fool you around with your life. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Don't fool around with your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Learn the lessons which God wants you to learn through this struggle. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ಪಾಠ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು Go and sit down at the feet of the Lord. ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Lord, what is it? I'm going through this struggle. I know that nobody can help me out except you. ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Lord, speak to me this day. ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. Do not get up till you find the answer from the Lord. ದೇವರಿಂದ ಆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಬಿಡಬೇಡಿ. If God has not, there are times, reason why when
and God does not speak. There are reasons why God does not speak. ದೇವರು ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. Because we have not obeyed to his voice which has already spoken earlier. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ಮುಂದೆನೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. Because God is not going to reveal anything to a person who is disobedient to his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. So be open, return back to God and you will see the difference in your life. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ. So what do we learn out of all these things? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ? Okay, we saw what Job did. ಯೋಬನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ವಿ. Don't wait. You are going through the valley. Don't wait till you get out of the valley. ನೀವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಆ ಕಣಿವೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. Don't wait. Once I come out of the valley, I will repent and I will come to God. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. Maybe you are in a valley because of the problems whatever you have created. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕಣಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. Till you realize that you may not come out of it. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ತನಕ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So we are in a valley because of certain things. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕಣಿವೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Remember, the valley is God's classroom. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ರಿ. He will teach beautiful in the valleys. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. Wonderful lessons about himself. ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ, when you are restored, when you come back out of the valley, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ see how you can praise God. ನೀವು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. Job named his daughters as ಯೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ. every time he called them, ಪ್ರತಿ ಸಮಯಗಳು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಾಗ he remembered God's goodness in his life. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ. Don't waste your valley experience. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕತ್ತಲಿನ ಈ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ. No matter how difficult it is now, no matter how difficult it is now, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. it will not gonna last forever. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. It will also pass away. ಇದು ಕೂಡ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. For example, when I was a small boy, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗ I was very scared about the neighbor uncle. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. I thought he is the biggest problem in the world. ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರೇ ಅಂತ. But as I grow bigger, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ my science teacher became a big problem. ನನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. I thought she is the whole problem for this world. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Then as I grew old, ನಾನು ನಂತರ ಬೆಳೆದು ಬರುವಾಗ my microprocessor professor was my biggest trouble. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. And I had nightmares about him. எனக்கு பயங்கரமான ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. And my chemistry teacher also. ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. But as I grew up, ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ all those things passed away. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾದು ಹೋಯಿತು. I have new challenges every day. ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ, There are new challenges, difficulties. ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದೆ. But through everything I've learned to see that through the eyes of God. ನಾನು ಅದನ್ನು ದೇವರ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ When I ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. started seeing through the eyes of God, I am absolutely sure I am able to handle it. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. Because it is not me who is handling it, but it's the Lord who is handling it. ನಾನಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. At this moment, I just want to leave you with this one word. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. As you travel through the valley, ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕಣಿವೆಯ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ just remember the exit is just right there. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. But don't forget the Lord is with you. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. தாவீது இப்படியாக சொல்கிறான். ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் ನಾನು ಕಾರುಗತ್ತಲೆಯ ಕಣಿವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರು பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். ಕೇಡಿಗೆ ಅಂಜೆನು.
ದೇವರೇ ನೀರನೋಡು ಕೊಡಿರುಕರೆ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಿ, ಮುದು ಕೋಲು ಮುಮದು ತಡಿಯುಂ ಎನ್ನೆ ತೇற்றும். ನಿಮ್ಮ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ. Can we just look unto God and say, Lord, I believe and I repent and I'll confess that you are in control. ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. எழுந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்போம். ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Father, thank you that you have spoken to us this morning. ದೇವರೇ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Lord, you know the things I'm struggling with. ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾದಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. You know the tears which I cry when I am alone. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು Lord, ನಿನಗೆ you ಗೊತ್ತು. know my fears. ನನ್ನ ಭಯಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. There is nothing which is hidden from your sight. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Lord, maybe all these days I've resisted you in my life, oh Lord. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರಬಹುದು. I've not yielded myself to your will. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡದೆ I ಇದ್ದಿರಬಹುದು. always wanted to do what I wanted to do. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. But this morning your word has come to us really clear. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. The reason for that delay is me. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಾಕದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. I am delaying my own deliverance. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನೇ ನಾವು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Lord, this morning ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the word that we have heard, ನಾವು ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, Lord, let it work in our lives, oh Master. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು. Lord, as Job went through lot of things, oh Lord, ದೇವರೇ ಯೋಬನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋದನು, but he realized, ಆದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. Lord, that you can do all things. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು. Only you can change my situation, oh Lord. ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವಿತ Only you can transform my situation, oh ನೀನು Father. ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು Not my ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. boss, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ, not anybody who thinks they are powerful, oh Master. ಯಾರು ಕೂಡ ಬಲವುಳ್ಳವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. Lord, we run to you, oh Master. ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. You have the deliverance at you, Master. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಾತನು. And Lord, I pray that you know the ones who are praying, oh Father, earnestly. ದೇವರೇ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. Lord, you answer them in a mighty way, oh Father. ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Lord, as a ಸದುತ್ತರವನ್ನು man of God, I just plead for their cause, oh Master. ದೇವ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ Lord, that you'll hear them and deliver them in the mighty name of ಅವರ ಕೂಗನ್ನು Jesus. ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. They would experience your power in their life. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿ. Lord, through the struggle, oh Lord, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, through the storm, oh Master, ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, through the roaring waves, oh Lord, ಈ ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, Lord, let them be still and know that you are God, oh Father. ಅವರು ನಿಂತು ನೀನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. Let them realize that you are in control over everything, oh Master. ನೀನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ Reveal yourself, oh Father. ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸು. Lord, you are in control. ನೀನೇ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. And the ones who look unto you will never be put to shame, says the word. ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನೀನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. And the people who look unto you, their faces became radiant, says the word. ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಮುಖಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ Lord, ಹೇಳುತ್ತದೆ. bring that freshness to this gloomy faces in the name of Jesus. ದೇವರೇ, ಅವರ ಮುಖಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಸೋತೋಗಿರುವಂತಹ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಗಲಿ. Lord, let them experience your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ, Let them experience your power, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. and you will never disappoint. ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ. Thank you, Jesus, for speaking to us. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಗಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. The word what we have heard today, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ let it strengthen us every moment, of Father. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ. That we would continue to grow in your image each and every day. ಮುಂದುವರಿದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Take control of all our situations. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು.
I trust in you, Lord. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Not any man. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ No matter ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. how powerful he or she is, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬಹುದು, they are nothing in front of you. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. My help comes from the Lord who is the maker of the heaven and the earth, says the word. ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಆಕಾಶ ಭೂ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತದೆ. He is the one who helps you every moment. ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. He is your provider. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ಆತನು. Lord, deal with us ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ಒಡನಾಡು. according to your mercies, O Father. ನಿನ್ನ ಕನಿಕರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡು. Forgive us for all the unworthy things what we have done. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನರ್ಹತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. Every sin, O Father. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು Give us the newness of life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿಂದ Give us a newness of life. ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು. We surrender ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. Hey, in Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಪರಲೋಕ ನೇರ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಗಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಂದನೆ ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಇಡೀ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾವಲು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಅಬೇ ಸೇರ್ನ ಸುಲ್ಲಮ ಏನಾತ್ಮಾವೇ ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಐಕ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇದು ಇಡೀ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಯತ್ನ